Welcome to Lata ZDZ online classes. This is part 3 of refraction of light at plane surfaces of class 9 physical science. 9వ తరగతి భౌతిక రసాయన శాస్త్రంలో సమతలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనం అనే పాఠంలో 3వ భాగాన్ని చెప్పుకోబోతున్నాం. ముందుగా ఈ వీడియోలు మీకు అందించడానికి నాకు హెల్ప్ అవుతున్న ఈ లైవ్ బోర్డ్ యాప్కి కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్స్ టు లైవ్ బోర్డ్. Yes, so now you already learn what is refractive index. So now we have to know the relation between angle of incidence and angle of refraction. So when light passes from rarer to denser medium, the refracted ray bends towards the normal, that is angle I greater than angle R. We know this. And when light passes from denser to rarer medium, the refracted ray moves away from the normal, that is angle I less than angle R. So to verify this, let us do lab activity. So the aim of this lab activity is obtaining a relation between angle of incidence, that is I, and angle of refraction, that is angle R. So material required: a plank, so this is a plank, and a white chart, and a protractor, scale, small black painted plank, a semi-circular glass slab, and pencil and laser light. So these are our material. So now procedure. So in procedure, first of all, prepare a white chart mounted on a wooden plank as shown in this figure, and now place a semicircular glass slab so that its diameter coincides the interface line mm. So this is line mm. So we have to put the protractor here. We have to place the protractor here at its center coincides with the point O. After that, see, like this we have to place the protractor, and we have to the white chart, okay, and we have to mark the angles also. So now point a laser light along the NN such a way that the light propagates from air to glass. So here this is rarer medium air, and this is denser medium glass. So from air to glass through the interface at point O, and observe the path of light coming from other side of glass slab as shown in this figure. So like this, if you take the laser light, it will refracted through glass and traveling like this. So now send the laser light along the line which makes 15 degrees angle of incidence. So first of all, you have to take 15 degrees with NN and see that it passes through point O. Observing laser light coming from the other side, so this circular side of the glass slab, note these values in the table. So do the same with 20 degrees, 30 degrees, 40, 50 and 60 also, and note these values in the table. So these are our observations. Here we have to take 2 precautions. So first of all, if you don't see this line through this glass slab, place here a black wooden plank, place the black wooden plank, then you will see correctly. After that, in this observation table, you have to write sin I and sin R. So you don't know about sin values, take the help of teacher. So these 2 precautions you have to take. So now in observations, we taking the I, this is angle of incidence, we already taking 15, 20, 30, 40, 50 and 60, and R we have to take after this lab activity. So we have to take this sin I and sin R, and we have to take sin I by sin R. So when you find sin I sin R for every I and R and evaluate sin I and by sin R, what do you observe from these observations? Yes, the angle of refraction, that is R, for increasing angle of incident I. So by value of sin I by sin R, what do you observe? Yes. So after conducting this experiment by passing the laser light from the circular end of the glass slab
This is incident ray, and observe the refracted ray from diameter and measure the angle of refraction for each incident angle and note down in the table. So after that we will observe that the relation between the angle of incident and angle of refraction as n1 sin I equal to n2 sin r. This is called Snell's law. So Snell's law saying that sin I by sin r is equal to n2 by n1. So we know that what is n2 by n1, that is v1 by v2. So if you place this, if you substitute this, sin I by sin r equal to v1 by v2. So what is law of refraction is saying, that is the incident ray, the refracted ray and the normal to interface of two transparent media at the point of incident all lie in the same plane. This is first one. And second one, during refraction light follows Snell's law, that is n1 I equal to n2 sin r, or sin I by sin r equal to a constant. What is this constant? This is nothing but refractive index of that medium. Okay, so this is Snell's law. ఓకే పిల్లలు, మనము వక్రీభవన పరమ వక్రీభవన గుణకం అంటే ఏమిటి తెలుసుకున్నాం. వక్రీభవన గుణకం గురించి ఇక్కడ ఈ భాగంలో మనం పతన కోణము వక్రీభవన కోణంల మధ్య సంబంధాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. మనకి తెలుసు, కాంతి విరళయానకం నుండి సాంద్రతరయానకంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు లంబానికి దగ్గరగా వంగుతుంది. ఆ సందర్భంలో యాంగిల్ ఐ గ్రేటర్ దాన్ యాంగిల్ ఆర్ అవుతుంది. అదేవిధంగా కాంతి సాంద్రతరయానకం నుండి విరళయానకంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు లంబానికి దూరంగా జరుగుతుంది. అప్పుడు యాంగిల్ ఐ లెస్ దాన్ యాంగిల్ ఆర్ అవుతుంది. మరి దీన్ని నిరూపించడానికి మనం ఇక్కడ ప్రయోగశాల కృత్యం చేయబోతున్నాం. దీని యొక్క ఉద్దేశము పతన కోణము వక్రీభవన కోణంల మధ్య సంబంధాన్ని కనుగొనడం. మరి కావలసిన పరికరాలు కార్డ్బోర్డ్ షీటు, వైట్ బోర్డు, కోణమానిని, స్కేలు, పెన్సిల్, అర్ధవృత్తాకార గాజు దిమ్మె, లేజర్ లైట్. ఇవి మనకు కావలసిన పరికరాలు. మరి వీటిని మనం చేసే విధానం ఏమిటి, ఎలా చేయాలి అంటే ప్రయోగ విధానం చూడండి. ఇక్కడ ఈ పటంలో చూపిన విధంగా ఈ కార్డ్బోర్డ్పై టోటల్ వైట్ షీట్ని మనం అంటించాలి. తెల్ల కాగితాన్ని అంటించిన తర్వాత అర్ధవృత్తాకార గాజు దిమ్మ వ్యాసము ఈ ఎంఎంతో ఏకీభవించేటట్టుగా గాజు దిమ్మను ఈ వైట్ చార్ట్పై ఉంచాలి. ఆ తర్వాత లేజర్ లైట్తో ఈ ఎన్ఎన్ వెంబడి కాంతిని ప్రసరింపజేయాలి. ఈ లేజర్ కాంతి మొదట గాల్లో ప్రయాణించి రెండు యానకాలను వేరు చేసే తలం ఎంఎం గుండా ఓ బిందువు వద్ద గాజులోకి ప్రవేశించేటట్టుగా మనం చేయాలి. చూడండి, ఇక్కడ ఏదైతే మన వైట్ షీట్ ఉందో ఇక్కడ మనం గాజు దిమ్మె నుంచాం, ఇక్కడ నుంచి లేజర్ లైట్ని వేస్తున్నాం. ఈ లేజర్ లైట్ ముందుగా గాల్లో ప్రయాణించి ఆ తర్వాత గాజు దిమ్మ నుంచి ప్రయాణిస్తుంది, అంటే విరళ నుంచి సాంద్రతరయానకంలోకి ప్రయాణిస్తుంది. సో ఇలా ప్రయాణించేటప్పుడు మనకి ఈ యాంగిల్ ఐ విలువలు, యాంగిల్ ఆర్ విలువలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనము పట్టికలో నమోదు చేయాలి. ఇక్కడ మనము 15 డిగ్రీలతో ప్రారంభించి 20, 30, 40, 50, 60 వరకు ఈ పతన కోణాలు తీసుకోవాలి, అంటే యాంగిల్ ఐ తీసుకోవాలి. అప్పుడు యాంగిల్ ఆర్ విలువలు ఏ విధంగా ఉన్నాయనేవి మనం ఈ టేబుల్లో నమోదు చేయాలి. దాని తర్వాత సైన్ ఐ, సైన్ ఆర్ మనం ఇక్కడ నమోదు చేయాలి. అయితే ఈ ప్రయోగంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి అంటే, మీరు ఇలా లేజర్ లైట్ని పంపినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మీకు ఈ లైట్ ఏ విధంగా ప్రయాణిస్తుందో కనబడకపోవచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ ఒక నల్లటి తెర లాంటిది, నల్లటి దిమ్మెను ఉంచండి, అంటే కట్టేది కానీ ఇంకే దేనైనా కానీ మెటల్ షీట్ కానీ ఒక బ్లాక్ కలర్ది ఉంచితే కనుక మీకు ఇది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇది తీసుకోవాల్సిన మొదటి జాగ్రత్త. ఇక రెండవది, మీకు సైన్ విలువలు తెలియకపోతే మీ టీచర్ని అడిగి తెలుసుకొని ఇక్కడ నమోదు చేయండి. ఇది మీరు తీసుకోవాల్సిన రెండవ జాగ్రత్త. మరి ఇప్పుడు మనం చివరగా ఇక్కడ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ కూడా మనం లెక్కించి చేస్తాం. మరి ఇక్కడ సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ విలువ దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే, ఇది గాజు యొక్క, అంటే మనం తీసుకున్న గాజు దిమ్మ యొక్క వక్రీభవన గుణకాన్ని తెలియజేస్తుంది. మరి దీని నుంచి మనం ఏం తెలుసుకున్నామంటే, స్నెల్ నియమం ఏం తెలియజేస్తుంది, ఇది పతన కోణము వక్రీభవన కోణంల మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది.
సెల్ నియమం ఏమిటి అంటే n1 sin i ఈక్వల్ టు n2 sin r, లేదా మనము sin i బై sin r ఈక్వల్ టు n2 బై n1 అని కూడా రాయొచ్చు. కానీ మనకి తెలుసు n2 బై n1 అంటే ఏమిటి, అది v1 బై v2 అని అర్థం. అంటే sin i బై sin r ఈక్వల్ టు v1 బై v2 అని కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. మరి దీని ద్వారా మనము వక్రీభవన సూత్రాలు నేర్చుకున్నాం. ఏమిటి వక్రీభవన సూత్రాలు అంటే, ఒకటోది పతన కిరణము పతన బిందువు వద్ద గీసిన లంబము వక్రీభవన కిరణములు ఎల్లప్పుడూ ఒకే తలంలో ఉంటాయి. మరి కాంతి వక్రీభవనం చెందేటప్పుడు ఇది స్నెల్ నియమాన్ని పాటిస్తుంది. ఏమిటి స్నెల్ నియమము, n1 sin i ఈక్వల్ టు n2 sin r, లేదా sin i బై sin r ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్థిరాంకము అన్నాం. ఈ స్థిరాంకం ఏమిటి, మనం తీసుకున్న యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకము మనకి ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నలు చూద్దాం. మొదటి ప్రశ్న, పతన కోణము వక్రీభవన కోణముల మధ్య సంబంధాన్ని కనుగొనే ప్రయోగంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏవి? ఇందాకే నేను జాగ్రత్తలు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, చక్కగా రాసుకోండి. మొదటి జాగ్రత్త, లేజర్ లైట్ యొక్క కాంతి గాజు దిమ్మెలో ప్రయాణిస్తూ కనిపించినప్పుడు దానికి అడ్డుగా ఒక నల్లటి పలకను ఉంచండి. ఇది మొదటి జాగ్రత్త. ఇక రెండవ జాగ్రత్త, సైన్ విలువలను మీ టీచర్ని అడిగి తెలుసుకోండి. ఓకే, ఈ రెండు జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా తర్వాత ప్రశ్న, అర్ధవృత్తాకార గాజు దిమ్మె యొక్క వృత్తాకారపు అంచు నుండి లేజర్ కాంతిని పంపినప్పుడు మీ పరిశీలనలు రాయండి. ఇక్కడ మనం ఈ పరిశీలనలు రాయాలి అంటే యాంగిల్ ఐ విలువ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, కానీ యాంగిల్ ఆర్ విలువలు రాయాలి అంటే మనం ప్రయోగం చేయాలి. మీకు త్వరలోనే నేను ప్రయోగం యొక్క వీడియోను అప్లోడ్ చేస్తాను, దాంట్లో అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు మీరు ఈ ప్రశ్నకి జవాబు రాసుకోండి. అప్పటి వరకు మీరు ఈ పట్టిక ఏదైతే ఉందో ఈ పట్టికను రాసి ఉంచుకోండి. ఇక్కడ 4 ఖాళీలు వదిలిపెట్టుకోండి. నేను ఆ ప్రయోగం యొక్క వీడియోలో మీకు ఈ పరిశీలనని చెప్తాను. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, sin i బై sin r ఈక్వల్ టు స్థిరాంకం. అయితే స్థిరాంకం దేన్ని సూచిస్తుంది, వక్రీభవన గుణకంని సూచిస్తుంది. సో మీరు ఏం రాయాలి, వక్రీభవన గుణకంని సూచిస్తుంది. రైట్, నెక్స్ట్, sin i బై sin r విలువ స్థిరాంకం కాకపోతే ఆ వక్రీభవనం గురించి నీవేమి చెప్పగలవు? ఇక్కడ మనకి sin i బై sin r విలువ తప్పకుండా స్థిరాంకమే వస్తుంది, స్థిరాంకం కాకుండా ఉండదు. స్థిరాంకం కాలేదు అంటే అది అసలు వక్రీభవనం కాదు అని అర్థం. ఓకే, ఇక్కడ స్థిరాంకం విలువే వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి ఆ వక్రీభవన గుణకమే ఆ స్థిరాంకంగా వస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఏం రాయాలి, sin i బై sin r విలువ తప్పకుండా స్థిరాంకం అవుతుంది, కాకపోతే అది కానప్పుడు అర్థం ఏమిటి, అది వక్రీభవనం కాదు. ఓకే, ఇది మీ 4వ ప్రశ్నకి జవాబు. ఇంకా ఇంగ్లీష్ మీడియం చూసిన తర్వాత 5వ ప్రశ్నకి వద్దాం. ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫస్ట్ క్వశ్చన్, what precautions do you observe while conducting the experiment to verify the relation between angle of incident and angle of refraction? So I already told, but once again I am telling you the precautions. First precaution is, when you do not observe the path of laser light, you have to place a black wooden plank. Once again I am telling, first one precaution, when you do not observe the laser light path, you have to place a black wooden plank near the curved line. Okay, second one, take the help of your teacher to know the sign values. Take the help of your teacher to know the sign values. Okay, so these 2 precautions you have to take. Next one, what is your observation regarding angle of refraction and
when light ray passing from denser to rarer medium. So observations, okay, these observations you have to write after lab activity. So very soon I am going to upload the lab activity video also. In that video I will tell you the observations. So till that take this table, write this table as the answer and blank some 4 lines. Okay, so in that video I will tell you the observations. Next one, if sin I by sin r equal to constant, what is the constant stand for? Yes, this is the refractive index. Next one, if sin I by sin r not equal to constant, what do you say about refraction? Compulsory sin I by sin r equal to constant. If you take not equal to constant, you can tell that is not a refraction. Okay, yes. So fifth one is a problem. What is the refractive index of medium if the angle of incidence is 45 degrees and angle of refraction is 30 degrees, given that sin 45 degrees equal to 1 by root 2 and sin 30 equal to 1 by 2. So this is a problem. So Telugu medium మీకు కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మనం కలిపి చేస్తాం, మీకు తెలుసు. సో తెలుగు మీడియం ప్రశ్న చదివి మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం. తెలుగు మీడియం ప్రశ్న చూడండి. 5వ ప్రశ్న, పతన కోణం 45 డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు వక్రీభవన కోణం 30 డిగ్రీలు అయితే యానక వక్రీభవన గుణకం విలువ ఎంత? sin 45 విలువ ఇచ్చాడు, మనకు sin 30 విలువ ఇచ్చాడు. సో సింపుల్గా మనం చేసేయచ్చు. మన సూత్రం ఏమిటి? sin I by sin r. ఇక్కడ వేస్తున్నాను, మీకు కనిపిస్తుందా? sin I by, ఓకే, ఇక్కడ మీకు కనిపించకపోతే నేను ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి. సో ముందుగా సూత్రం వేయండి. ఏంటది? sin I by sin r. సో మనకి ఎంత ఇచ్చాడు? దిస్ ఈజ్ sin I ఎంత ఇచ్చాడు? 45 degrees and r 30 degrees. సో sin 45 degrees by sin 30 degrees. సో sin 45 మనకి 1 by root 2, sorry, take 1 minute. Yes, 1 by root 2, 1 by 2. 1 by root 2 by 1 by 2. So if you take 1 by root 2 into 2 by 1. Next step. So next step, these 2 can write this root 2 into root 2. So 1 by root 2 into root 2 into root 2. మనం రెండుని రూట్ 2గా రాయొచ్చు. సో ఇక్కడ రూట్ 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. చివరికి మనకి మిగిలేది ఆన్సర్ root 2 ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. గాలి నుండి యానకంలోనికి 72 డిగ్రీల కోణంతో పతనమైన కాంతి 40 డిగ్రీల కోణంతో వక్రీభవనం చెందితే యానకం యొక్క వక్రీభవన గుణకాన్ని లెక్కించండి. sin 72 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు, sin 40 డిగ్రీస్ కూడా మనకి ఇచ్చాడు. సో ఇది కూడా ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా చూద్దాం. సో 6th one, a beam of light passes from air into medium X if the angle of incident to be 72 degrees and angle of refraction be 40 degrees. Calculate the refractive index of the medium X given that sin 72 degrees is equal to 0.951 and sin 40 degrees is equal to 0.642. So here only I will do Telugu medium. ఇద్దరికి సేమ్. సో చేసుకోండి, మీరు కూడా చేసుకోండి. ఏం చేయాలి చూడండి, నేను ఇక్కడ ఈ ఖాళీ ప్లేస్లో చేయబోతున్నాను. సో ముందుగా మనం సూత్రం రాసుకుంటాం. sin I by sin r. ఆఫ్టర్ దట్ sin I మనకి ఎంత ఇచ్చాడు? 72 degrees 40 degrees. సో
sin 72 degrees by sin 40 degrees. సో నెక్స్ట్ మనకి వీటి విలువలు ఇచ్చాడు. సో ప్రతిక్షేపిద్దాం, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 0.951 by 0.642. ఓకే, సో మీకు ఈ క్యాల్కులేషన్ కష్టంగా అనిపిస్తే మనము దీన్ని రౌండ్ ఫిగర్లో చూసుకోవచ్చు. సో మనకి 950 by 640 అనుకోవచ్చు. సో క్యాన్సిల్ చేస్తే 64 1s 64 and 64 5s. సో దాదాపుగా మనకి 1.5 వస్తుంది ఆన్సర్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1.5. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెవెంత్ వన్. Seventh, complete the adjacent diagram by drawing refractor ray and explain the reason. So here denser medium, rarer medium. Okay, so when light travels from denser medium to rarer medium, it is goes away from the normal. So you have to draw like this. Okay, so you have to write, when light travels denser medium to rarer medium, it is travel away from the normal. This is the reason you have to write. Okay, next, write a detailed report on the experiment that you conducted to verify the law of reflection. So this one also an experiment. So detailed report means you have to first of all write from the aim. So this is your answer. Procedure. So first of all write this aim, material required, procedure. After that complete procedure. This also you have to write. Observations. So this is your answer. Okay, this is the seventh answer. ఇది 7వ ప్రశ్నకి జవాబు. నెక్స్ట్, సారీ 8వ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పుకున్నాం ఇందాక. నెక్స్ట్ 9th వన్. The ratio of sin I to sin R is constant. The constant is called as, this is refractive index. So D is the answer for 9th one. Next one. Okay. Next one. N21 equal to sin A by sin R is called, this is called as Snell's law. So B is your answer. Next one, which of the following statement is true regarding law of refraction? Already know sin I by sin R equal to constant. So C is your answer. Okay. Telugu medium ekkada agam. Yes. సో 7వ ప్రశ్న దగ్గర ఉన్నాం. పక్క పటంలో వక్రీభవన కిరణం గీసి కారణం రాయండి. చూడండి, ఇక్కడ మనకి డెన్సర్ సాంద్రత యానకం నుంచి విరళ యానకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, అది లంబానికి దూరంగా ప్రయాణిస్తుంది. కాబట్టి మనం ఈ విధంగా గీయాలి. కారణం ఏం రాస్తారు, కాంతి కిరణం సాంద్రత యానకం నుండి విరళ యానకంలోకి ప్రయాణించేటప్పుడు లంబానికి దూరంగా వెళ్తుంది. అంతేకాకుండా మనకి ఇక్కడ యాంగిల్ ఐ అనేది ఎలా ఉంటుంది, యాంగిల్ ఆర్ కంటే చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఓకే, అలా కూడా మనం రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ వక్రీభవన సూత్రాన్ని రుజువు చేసే ప్రయోగ నివేదికను రాయండి. ప్రయోగ నివేదికను మనం ఎలా రాస్తామంటే, ముందుగా మనము ఉద్దేశం నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే ముందుగా ఉద్దేశము, కావాల్సిన పరికరాలు, ఓకే, దీని తర్వాత ప్రయోగ విధానం, ఇది కూడా రాయండి. పటం కూడా గీయాలి, ఎందుకంటే పూర్తి నివేదిక రాయాలి కాబట్టి. ఓకే, ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసి పెట్టుకోండి, తర్వాత తీరిగ్గా రాసుకోవచ్చు, లేదా వీడియో నాపి దీన్ని చక్కగా రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది కూడా మనం రాయాలి. సో
ఇక్కడ వరకు మనం రాయాల్సింది. ఓకే, నేనంతా తీసేస్తాను. ఈ పట్టిక వరకు మీరు ప్రయోగ నివేదిక రాయాలి. మరి పట్టిక ఖాళీగానే ఉంచాలా? అవసరం లేదు. నేను దీని యొక్క ల్యాబ్ యాక్టివిటీ వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఈ పట్టికను ఎలా నింపాలో మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. ఓకే, ఇది మన 8వ ప్రశ్నకి జవాబు అయిపోయిందిగా. నెక్స్ట్ మన 9వ ప్రశ్న. ఎస్, సో 9వ ప్రశ్న, సైన్ ఐ సైన్ ఆర్ల నిష్పత్తి స్థిరం. ఈ స్థిరాంకం సూచించే దేన్ని? వక్రీభవన గుణకంని. కాబట్టి డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. n21 sin a / sin r ఏమంటారు? దీన్ని మనం స్నెల్ నియమం అంటాం. అంటే బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. తర్వాతది, కింది వాళ్ళలో వక్రీభవన గుణకం విషయంలో సరైనది ఏది? sin i / sin r స్థిరాంకము. ఇది మనకి కరెక్ట్. సో సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఇది మీ భాగం 3 వర్క్షీట్. అన్ని జవాబులు కరెక్ట్గా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితోనూ షేర్ చేసుకోండి.